আজকের উপাসনা শুরু করছি। আচার্যোপদেশः। শ্রীগুরুভ্যো নমঃ। হরিः ওম। শন্নো মিত্রः শং বরুণः শন্নো ভবত্বর্য়মা শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदमनूच्याचार्योऽन्ते वासिनमनुशास्ते सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्याया प्रमदः आचार्याय प्रियन्धनमावृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सेः। सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्यायप्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकगुं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ये के चास्मच्छ्रेया गुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् प्रिया देयम् धिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र
तत्र वर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं वृतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावेत् तद्वक्तारमावेत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीमद् भगवद गीता षष्ठ अध्याय प्रथम 15টা শ্লোক वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्वैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रायुदासीन मध्यस्तद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পঞ্চম অধ্যায় চতুর্থ শ্লোক। শ্লোকটি পাঠ করছি। সাংখ্যযোগো পৃথগ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ একমপ্যাস্থিতঃ সম্যক্ উভয়োর্বিন্দতে ফলম। আরেকবার পাঠ করছি। সাংখ্যযোগো পৃথগ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ একমপ্যাস্থিতঃ সম্যক্ উভয়োর্বিন্দতে ফলম। এর সাধারণ অর্থ যা বলা হয়েছে, মূর্খ ব্যক্তিগণ উপরিউক্ত সন্ন্যাস ও কর্মযজ্ঞে পৃথক ফল প্রদানকারী বলে থাকেন। পণ্ডিতেরা তা বলেন না, কারণ দুটির মধ্যে একটিতে সম্যকভাবে স্থিত পুরুষ উভয়েরই ফলস্বরূপ একই পরমাত্ম তত্ত্ব প্রাপ্ত হন। আমরা প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলাম, যদি আপনারা প্রসঙ্গটা দেখেন, অর্জুনের প্রশ্ন ছিল কর্মযোগ এবং কর্মসন্ন্যাস তার মধ্যে কোনটা তার পক্ষে শ্রেষ্ঠ, নিঃশ্রেয়সকর, এটা অর্জুন জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন ভগবান তাকে বলেছিলেন সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ দুটোই নিঃশ্রেয়সকর,
কিন্তু তার মধ্যেও কর্মযোগ সেটাই সুগম, সেই জন্য সেটাই বিশিষ্ট, সেটাই তার পক্ষে ভালো, কল্যাণকর। এরপর তিনি বললেন যে যিনি কর্মযোগ অনুষ্ঠান করেন তাকে নিত্য সন্ন্যাসী বলে জানবে। নিত্য সন্ন্যাসী বলতে, কর্মযোগ অনুষ্ঠান করেন বলতে যার মধ্যে দেশ নেই, যার মধ্যে সুখ দুঃখ পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব নেই, কাম ক্রোধ প্রভৃতি নেই, সে সহজেই সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং তাকে, সে যদিও কর্মযোগী, তাকে সন্ন্যাসী বলে জানবে। সেই প্রসঙ্গেই বলছে, সাংখ্য যোগ পৃথক বালা প্রবদন্তি না পণ্ডিতা। এখানে সাংখ্য বলতে বুঝতে হবে কর্ম সন্ন্যাসের কথা বলছে। তাহলে কারণ অর্জুনের প্রশ্ন আছে কর্মসন্ন্যাস আর কর্মযোগ, এখানে সাংখ্য শব্দ দ্বারা তার মানে কর্মসন্ন্যাসকে বোঝাচ্ছেন, অর্থাৎ জ্ঞানের কথা বলছেন। তাহলে কর্মসন্ন্যাস অর্থাৎ জ্ঞান এবং যোগ অর্থাৎ কর্মযোগ, এই দুটোকে বালাহা পৃথক প্রবদন্তি, যারা অল্প বুদ্ধি, যারা অনভিজ্ঞ ব্যক্তি, তারা পৃথক, আলাদা আলাদা বলে থাকেন। ন পণ্ডিতাহা, পণ্ডিতেরা কিন্তু তা বলেন না। পণ্ডিতেরা সাংখ্য এবং যোগ দুটোকে পরস্পরকে একই বলে থাকেন। একই বলতে দুটো একই তো নয়, দুটো আলাদা আলাদা উপায়, সেই জন্য তাদের ফলগুলো একই বুঝতে হবে। দুটোর ফলই, সাংখ্য বা জ্ঞান যোগের মাধ্যমে আমি যেই জায়গায় উপনীত হই, যে ফল পাই সেটা হলো মোক্ষ। আর যোগের দ্বারাও অর্থাৎ কর্মযোগের দ্বারাও আমি যে ফল পাই সেটাও মোক্ষ। সুতরাং দুটোরই ফল একই, সেই হিসেবে দুটো আলাদা নয়, এভাবে বুঝতে হবে। সেটাই পরবর্তী পাদে বলছেন, একমপি আস্থিতঃ সম্যক উভয়োর বিন্দতে ফলম। দুটোরই ফল যেহেতু একই, সেই জন্য দুটোর ফল মোক্ষ, নিঃশ্রেয়স এই শব্দে বলা হচ্ছে। বলছে যদি যে কোনো একটাকে যদি কেউ আশ্রয় করে, একমপি আস্থিতঃ সম্যক, অর্থাৎ আমি এমনি এমনি করছি এরকম নয়, সম্যক মানে ভালোভাবে। আমি যদি কোনো একটা, হয় আমি কর্মযোগ করছি, যদি সেই কর্মযোগই করি, আমাকে ভালোভাবে কর্মযোগ অনুষ্ঠান করতে হবে। যদি আমি কর্মযোগ না করে কর্মসন্ন্যাস অর্থাৎ আমি জ্ঞান যোগের পথে যাচ্ছি, জ্ঞান মার্গের দিকে যাচ্ছি, সেটাও যদি আমি ভালো করে করি, তাহলেও কিন্তু আমি মোক্ষ লাভ করব। অর্থাৎ যে কোনো একটাতেই যদি কেউ দৃঢ়ভাবে ভালোভাবে অনুষ্ঠান করে, তাহলে দুটোর ফলই সে পেয়ে থাকে। দুটোর ফল বলতে দুটোর আলাদা আলাদা ফল তো নয়, দুটোর ফল একসঙ্গেই হলো আছে মোক্ষ। কারণ দুটোর মাধ্যমেই আমি মোক্ষেই পৌঁছতে পারি, সেই জন্য দুটোর ফল পেয়ে থাকি। সুতরাং এই শ্লোকের যা সার, সেটা হচ্ছে কর্মযোগ বা এখানে সাংখ্য, এখানে যোগ শুধু বলা হচ্ছে, কর্মযোগ নিষ্কাম কর্ম, সেই উপায়ের দ্বারা আমি মোক্ষ লাভ করি। এবং সাংখ্যযোগ অর্থাৎ কর্মসন্ন্যাস যোগ বা জ্ঞান যোগ, জ্ঞান মার্গ, তার দ্বারাও আমি মোক্ষ লাভ করি। যারা অনভিজ্ঞ ব্যক্তি, যারা অল্প জ্ঞানী ব্যক্তি, তারা দুটোকে আলাদা আলাদা বলে থাকেন, কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি জ্ঞানী ব্যক্তি, তিনি পরস্পরকে আলাদা বলেন না। আলাদা বলেন না বলতে এরকম ভাবে বুঝতে হবে, আলাদা ফল বলে জানেন না, দুটোরই একই ফল এভাবে বোঝেন। দুটো মার্গ কিন্তু অবশ্যই আলাদা। সুতরাং আমি দুটো মার্গের যে কোনো একটাতে যদি ভালোভাবে অনুষ্ঠান করি, ভালোভাবে আচরণ করি, ভালোভাবে জীবন যাপন করি, তাহলে আমি মোক্ষ লাভ করব। সুতরাং অর্জুনকে উনি বলছেন, তুমি এটা ভেবো না যে জ্ঞান যোগ শ্রেষ্ঠ অথবা কর্মসন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ, কর্ম কর্মযোগ সেটা শ্রেষ্ঠ নয়, এরকম তুমি ভেবো না। তোমাকে আমি কর্মের দিকে প্রেরণ করছি, তোমাকে কর্ম করতে বলছি, নিষ্কাম ভাবে তুমি কর্ম আচরণ করো, যুদ্ধ করো, এটা বলছি। মানে এটা বলছি না যে তুমি, তোমার মোক্ষ হবে না, এটা নয়। দুটো মার্গ দিয়েই মোক্ষে পৌঁছানো যায়। তোমাকে যেটা বলছি, তোমার পক্ষে যেটা শ্রেষ্ঠ, তোমার পক্ষে যেটা ভালো, তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার কর্মযোগটাই তোমার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তুমি সেই কর্মযোগটাই আচরণ করো, এটাই তোমার পক্ষে কল্যাণকর। আমাদের মনে অনেক সময় সংশয় হয় যে কোন মার্গ, আমি যেই মার্গের মাধ্যমে যাচ্ছি সেই মার্গটা শ্রেষ্ঠ কিনা। আপনি হয়তো ভক্তি মার্গে আছেন, বা কেউ হয়তো কর্মযোগী, তারা হয়তো ভাবেন যে যারা সন্ন্যাসী, সন্ন্যাস মার্গ কর্ম ত্যাগ করেছেন, তাদের মার্গই বোধহয়
শ্রেষ্ঠ, আমাদের মার্গ বোধহয় শ্রেষ্ঠ নয়। কিন্তু ভগবান এখানে অন্য কথা বলছেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাই কথা বলেছেন, সব পথ দিয়েই ভগবানের কাছে পৌঁছানো যায়। সুতরাং আমরা যে মার্গের অধিকারী, আমাদের জন্য যে মার্গটা নির্দিষ্ট হয়েছে, আমাদের যেটা ভালো লাগে, সেটা যদি আমি ভালোভাবে অনুষ্ঠান করি, ভালোভাবে আচরণ করি, সেটা কর্মযোগও হতে পারে, ভক্তিযোগও হতে পারে, জ্ঞানযোগও হতে পারে, রাজযোগও হতে পারে, যে কোনো পথ দিয়ে তার কাছে পৌঁছানো যায়, কিন্তু সেটা ভালো করে আচরণ করতে হবে। আমি কিছুটা কর্মযোগ করলাম, কিছুটা জ্ঞানযোগ করলাম, করতে পারেন, কিন্তু ভগবান এখানে বলছেন সবেরই ফল যেহেতু মোক্ষ, সুতরাং তুমি যে কোনো একটাকে ভালো করে আচরণ করো, তার মধ্যেই তুমি মোক্ষে পৌঁছাতে পারবে। সুতরাং এর দ্বারা আমরা ওই যত মত তত পথ, সেটারই একটা প্রতিধ্বনি এখানে আমরা পাচ্ছি। ভগবান বলছেন যে কোনো পথ দিয়েই, অর্থাৎ সাংখ্য এবং যোগ দুটো পথ দিয়েই আমার কাছে পৌঁছানো যায়, মোক্ষ লাভ করা যায়। সুতরাং এখানে আমাদের একটা সংশয় সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়, যদি কারো সংশয় এভাবে থেকে থাকে, এবং অর্জুনকেও ভগবান এটা তার সংশয়টা দূর করছেন এভাবে। আমরা আজ এখানেই শেষ করছি উপাসনা পর্ব। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, প্রাণায়াম, শরীরচর্চা প্রভৃতির মাধ্যমে একটি সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে অনেক ধন্যবাদ।